कथानो प्रसंग पूरो थयो। श्री वल्लभे कह્યું, पद्मनाभदास તમે બહુ સુંદર વક્તા છો, હજી થોડી વિસ્તારથી લીલા સંભળાવો। પદ્મનાભદાસજીએ લીલાનો વિસ્તાર કર્યો। બીજી વાર શ્રી વલ્લભે આજ્ઞા કરી, પદ્મનાભદાસ और કશું ભાવ પ્રકાશ કરો। પદ્મનાભદાસે કથાનો વધારે વિસ્તાર કર્યો। ત્રીજી વાર શ્રી વલ્લભે આજ્ઞા કરી કે હજી કંઈક વધારે રહસ્ય બતાવો। ત્યારે પદ્મનાભદાસે કહ્યું, મહારાજ जो शुक ने कही सो मैंने कही। सुखदेवजीए जेटलू कहूँ ए बधु मैं कही दीधुं, आनाथी वधारे कथा छे ज नहीं, अने होय तो आप संभळावो। एम कहीने पद्मनाभदास श्रोता बनीने नीचे बेसी गया। ज्यां श्री वल्लभ आप आसन पर विराज्या। श्री वल्लभना मुखारविंदथी कथामृतनुं रस वर्षण थवा लाग्युं। कलाक थई, 2 कलाक थई, 3 कलाक थई। जेम जेम श्री वल्लभनी वाक सुधा वरसती जाए तेम तेम पद्मनाभदास वधारे ने वधारे नीचे झुकता जाए। अने एक समय एवो आव्यो कि पद्मनाभदासजीए जमीन पर साष्टांग पोड़ीने श्री वल्लभने दंडवत कर्या। त्यारे साथेना कोई वैष्णवे कह्युं, केम पद्मनाभदास, तमे तो कहेता हता ने जो सुखने कही सो मैंने कही। सुखदेवजीए कह्युं बधुं मैं कही दीधुं, तो आ बधुं क्यांथी निकळ्युं? त्यारे पद्मनाभदास कहे, हूँ तो हजी पण ए ज कहूं छुं कि सुखने कही सो मैंने कही, पण ज्यां स्वयं ठाकोरजी पोते बिराजी अने पोताना मुखारविंदथी पोतानी लीलाओनो भाव प्रकाश करे तो एने कोण पार पामी शके? श्री वल्लभे तो स्वयं भगवत वदनावतार छे, अने श्री वल्लभ जे लीलाने प्रगट करे ए लीलाने बीजું कोण प्रगट करी शके? एवा श्री वल्लभाधीश छे। अने એટલા માટે એ શ્રી વલ્લભને આપણે સૌ વિનંતી કરીએ कि मारा हृदय में पण स्वयं श्री वल्लभ बिराजे अने लीला प्रगट करे, आपना सौना हृदय में पण श्री वल्लभ पोते बिराजे अने भाव प्रकाश करे। एमनी कृपा थाय तो ज आ लीला रस ने आपणे पचावी शकीए, एने जीरवी शकीए, बाकी आपणामां सामर्थ्य नथी। तो श्रीमद भागवत आ कथाने अमृत रूपीणी कहेवामां आवी छे। अमृत बे छे, एक स्वर्गनुं अमृत અને બીજું આ કથામૃત। અમૃત કોને કહેવાય? કે જેનું પાન કરી અને મધુરતાનો અનુભવ થાય। તો શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા પણ મધુર રસથી ભરેલી છે। સંસારના લૌકિક રસો ચાખીએ ને તો એમાં કડવો, તીખો, ખાટો, તુરો, ખારો બધા સ્વાદ આવે, પણ આ કથા રસમાં તો કેવલ માધુર્ય છે અને શ્રવણ કરીને એ માધુર્યનો અનુભવ આપણને થાય છે। એટલા માટે જ કહીએ ને, કથા આપણે સાંભળતા નથી, સાંભળેલું ભૂલી જવાય, પણ આપણે કથામૃતનું પાન કરીએ છીએ, ઘૂંટડા ભરી ભરીને એનું પાન કરીએ, અને જે પાન કરે ને એ જ પચાવી શકે, એ જ જીરવી શકે। એટલા માટે કહે છે, મીઠે રસ સે ભરોરી કથા પ્યારી લાગે, મને સંસારી બાતા ખારી ખારી લાગે। से ताली बजा के जो एक वस्तु बताओ, आ 7 दिवस सुधी मननी साथे आपणे तननो पण व्यायाम करवानो छे। हमणां आजकाल छेल्ला केटलाय दिवसोथी बधा वेपारीओ काळा धनने सफेद करवा माटे दौड़ी रह्या छे, पण साथे प्रभुए कृपा विचारी के नवा वर्षना प्रारंभमां आपणा काळा मनने सफेद करवानो अवसर आपणे मळी रह्यो छे। काळा धनने तो बधा सफेद करे छे, पण आ काळा मनने सफेद करवा माटे अवसर मळ्यो छे, केवल कथामां ज थई शके। मननो पण व्यायाम अने तननो पण व्यायाम। बेसीने आ रीते ताળી जो આપણે તાળી વગાડીએ ને, ઘોંઘાટ નથી। દરરોજ તમને હું સમજાવીશ કે આપણી જીવન પદ્ધતિ આખી વિજ્ઞાનની સાથે જોડાયેલી છે। આપણી ધાર્મિક પ્રણાલીમાં દરેક વસ્તુમાં વિજ્ઞાન જોડાયેલું છે। આ તાળી વગાડવાનું કારણ શું? તમે જો આપણા શરીરમાં જેટલી નસો છે, તમામ નસોના પોઈન્ટ આપણી હથેળીમાં છે। એક્યુપ્રેશર પદ્ધતિમાં હથેળીમાં આંગળીઓમાં પોઈન્ટ આપી અને તમામ રોગોનો ઉપચાર થાય છે। તમારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી। દિવસમાં અડધો કલાક કોઈ ધૂન રાખી ઓછામાં ઓછી 500 તાળી આ રીતે 10 આંગળી ભેગી થાય રીતે જોડતી પાડો। જ્યારે જ્યારે નામ શ્રવણ થાય, નામ સંકીર્તન થાય, ત્યારે ત્યારે તાળી વગાડો। મહિના 1.5 મહિનામાં તમે પ્રયોગ કરી જુઓ, અનુભવ કરી જુઓ। બ્લડ પ્રેશર હાઈ હશે, ડાઉન થઈ જશે।
શુગર લેવલ વધી ગયું હશે તો ઓછું થશે. ઘણા બધા રોગોનો ઉપચાર ખાલી આમ તાળી વગાડવાથી થાય છે. એટલા માટે મનના વ્યાયામની સાથે તનનો વ્યાયામ પણ આ 7 દિવસ કરવાનો છે. શરીર એ પણ પ્રભુની સેવાનું સાધન છે. તનની તંદુરસ્તી હોય તો શરીરથી પ્રભુની સેવા સારી રીતે થાય, અને મન તંદુરસ્ત હોય તો મન પ્રભુમાં લાગે. સાથે મળીને ભાવથી તાળી વગાડીને मीठे रस से भरोरी कथा प्यारी लागे, कथा प्यारी लागे, मने संसारी री बाता खारी खारी लागे. मीठे रस से भरोरी कथा प्यारी लागे, कथा प्यारी लागे, मने संसारी री बाता खारी खारी लागे. मीठे रस से भरोरी कथा प्यारी लागे, कथा प्यारी लागे, मने संसारी री बाता खारी खारी लागे. मीठे रस से भरोरी कथा प्यारी लागे, कथा प्यारी लागे, मने संसारी री बाता खारी खारी लागे. हो कृष्ण कथा तो मीठी मीठी जगत कथा है खारी. कृष्ण कथा तो मीठी मीठी जगत कथा है खारी. कथा सुनत ही में आवे सावरिया गिरधारी. कथा सुनत ही में आ बैठ्या सांवरिया गिरधारी. तम दूर करो हिया में, तम दूर गयो हिया में भक्ति जागे, हिया में भक्ति जागे, मने संसारी री बाता खारी खारी लागे. हो मीठे रस से भरोरी कथा प्यारी लागे, कथा प्यारी लागे. जय हो, हरि बोल. मने संसारी री बाता खारी खारी लागे. राधे. कृष्ण कथा संसार तरन रो साधन है सुखदाई. कृष्ण कथा संसार तरन रो साधन है सुखदाई. योग ध्यान तप कली काल में साधन सधे न जाई. योग ध्यान तप कली काल में साधन सधे न जाए. स्वार्थ में डूब्यो री, स्वार्थ में डूब्यो री मति थारी लागे, मति थारी लागे, मने संसारी री बाता खारी खारी लागे. मीठे रस से भरोरी
कृष्ण कथा है सारे जगत में, बाकी सब दुख गाए। कृष्ण कथा है सार जगत में, बाकी सब दुख दाई। कृष्ण कथा बिन भाव न उपजे, कैसे मिले कन्हाई। कृष्ण कथा बिन भाव न उपजे, कैसे मिले कन्हाई। हे थारी चारे दीनारी हो, तारी चारे दीनारी जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मने संसारी री बाता खारी खारी लागे। हो मीठे रस से भरोरी कथा प्यारी लागे, कथा प्यारी लागे। मने संसारी री बाता खारी खारी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी कथा प्यारी लागे, कथा प्यारी लागे। मन संसारी री बाता खारी खारी लागे। मीठे रस से भरोरी कथा प्यारी लागे, कथा प्यारी लागे। मने संसारी री बाता खारी खारी लागे। हे मने संसारी री बाता खारी खारी लागे। मने संसारी री बाता खारी खारी लागे। मने कृष्ण जी री कथा प्यारी प्यारी लागे। मने कृष्ण जी री कथा प्यारी 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 लागे। मीठे रस से भर्योरी कथा प्यारी लागे, प्यारी लागे। मने संसारी री बाता खारी खारी लागे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। પુષ્ટિ માર્ગી દ્રષ્ટિકોણથી જો આપણે જોઈએ તો અષ્ટસખાઓએ પણ શ્રીમદ ભાગવતની લીલાઓનું કીર્તનમાં વર્ણન કર્યું છે. ભાગવતજીમાં જે લીલા સુખદેવજીએ વર્ણવી છે એના કરતા વિશેષ અનેક લીલાઓનું વર્ણન અષ્ટસખાઓએ કીર્તનમાં કર્યું છે. એનું કારણ સુખદેવજીની વાણી એ સમાધિની વાણી છે. વ્યાસજીએ સમાધિમાં જેટલી લીલાઓનું દર્શન કર્યું એ જ લીલાઓની રચના ભાગવતમાં કરી છે. જ્યારે અષ્ટસખાઓની વાણી એ અનુભવની વાણી છે. સુખદેવજી કેવલ લીલાના વક્તા છે, જ્યારે અષ્ટસખાઓ તો પ્રભુની લીલાના દ્રષ્ટા છે અને સાક્ષી છે. સુખદેવજીએ જે વ્યાસજી પાસે મેળવ્યું છે એ લીલા ગાઈ છે અને અષ્ટસખાઓએ શ્રી મહાપ્રભુજીને શ્રી ગુસાઈજી પાસે ગાયું એનું વર્ણન કર્યું છે. બીજું, સુખદેવજી પાસે 7 દિવસની સમય મર્યાદા છે. 7 દિવસમાં જ પરીક્ષિતનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. એટલે 7 દિવસમાં જેટલી સંભળાવી શકાય એટલી કથા સંભળાવી. જ્યારે અષ્ટસખાઓ પાસે એવી કોઈ સમય મર્યાદા નથી. એ તો નિત્ય પ્રભુને નૂતન લીલાઓનું શ્રવણ કરાવે છે. સુખદેવજી પરીક્ષિતને સંભળાવે છે. પરીક્ષિત મુમુક્ષુ છે એટલા માટેનું શ્રવણ પણ મુક્તિ છે. જ્યારે અષ્ટસખાઓ સ્વયં ઠાકોરજીને સંભળાવી રહ્યા છે અને એટલા માટે એનું શ્રવણ પણ એ ભજનાનંદની પ્રાપ્તિ છે. એટલા માટે અષ્ટસખાઓની વાણીનો આધાર લઈ શ્રી મહાપ્રભુજીના સુબોધનજીના આધાર લઈ અને આ 7 દિવસ આપણે શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કરશું. કારણ કે શ્રી મહાપ્રભુજીની ભાગવતજીની ટીકા એ સુબોધનીજી છે. શ્રી મહાપ્રભુજીનું અવતાર કાર્ય ભાગવતનું મંથન કરી પ્રભુની લીલાના રહસ્યને પ્રગટ કરવાનું છે. 3જા સ્કંદ સુધી સુબોધનીજી લખાઈ ત્યારે ઠાકોરજીની નિત્ય લીલા ધામમાં પધારવાની આજ્ઞા થઈ ચૂકી હતી. શ્રી વલ્લભે વિચાર કર્યો, જો ઠાકોરજીની 3જી આજ્ઞા થશે તો બધા કાર્ય છોડીને મારે નિત્ય લીલા ધામમાં જવું પડશે. એટલા માટે
ત્રીજા સ્કંદ સુધી પૂરી કરી સીધો 10મા સ્કંદ પર સુબોધનીજી લખવાનો પ્રારંભ કર્યો છે. એ સુબોધનીજીમાં શ્રી આચાર્ય ચરણે ભગવાનની લીલાઓનું રહસ્ય પ્રગટ કર્યું છે. એટલે શ્રી હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે, માણસનું શરીર મળ્યું હોય અને ઠાકોરજીએ કૃપા કરી બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા તમારું વર્ણન કર્યું હોય, એવા વૈષ્ણવે નાશ્રિતો વલ્લભાધીશો ન ચ દ્રષ્ટા સુબોધિની નારાધે રાધિકા નાથો વૃથા તજન્મ ભૂતલે. જેને શ્રી વલ્લભના ચરણ કમલનો આશ્રય કર્યો નથી, જેને શ્રી મહાપ્રભુજીની ભાગવતની ટીકા સુબોધનીજીનું અવલોકન કર્યું નથી, અને જેને રાધિકાના નાથ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરી નથી, એનો વૃથા તજન્મ ભૂતલે. આ ભૂતલ ઉપર જન્મ લેવો જ વૃથા છે. માનો ઠાકોરજીએ પોતાનો કૃપાપાત્ર બનવાનો અવસર આપણને આપ્યો, પણ એ અવસર આપણે ચૂકી ગયા. અને એટલા માટે સુબોધનીજીનો આધાર લઈને શ્રીમદ ભાગવતનું આપણે શ્રવણ કરશું. શ્રીમદ ભાગવતજીનો શાસ્ત્રાર્થ બતાવ્યો છે. 4 અક્ષર આવે છે, ભાગવત. એક એક અક્ષરનું એક અલૌકિક મહત્વ છે. ભાતિ સર્વેષુ વેદેષુ ગતેર્યસ્ય દુરત્યા વરિષ્ઠમ સર્વશાસ્ત્રેષુ તત્વમ પરમ હિ યોગીનામ. પહેલો અક્ષર છે ભા. ભા દીપ્તવ ધાતુ છે. ભાક્ષરથી જ્ઞાનની ચેતના આપણી અંદર પ્રગટાવે છે, અજ્ઞાનતાને દૂર કરી જ્ઞાનના પ્રકાશમાં પ્રભુના દર્શન કરાવે છે. બીજો અક્ષર છે ગ. ગ એ ગતિવાચક શબ્દ છે. જીવાત્માની લૌકિક ગતિ અટકાવી અને પ્રભુની તરફ આપણી ગતિ કરાવનારું આ શાસ્ત્ર છે. ત્રીજો અક્ષર છે વ, જેની વરિષ્ઠતાનું સૂચન કરે છે. આ જગતમાં જેટલા શાસ્ત્રો કે ગ્રંથો છે એ બધામાં વરિષ્ઠ સર્વશ્રેષ્ઠ શ્રીમદ ભાગવત છે. પ્રસંગ આવે છે, બ્રહ્માજીને આશ્ચર્ય થયું કે ભાગવતજીમાં એવું શું છે કે કેવલ 7 દિવસ શ્રવણ કરી અને પરીક્ષિતનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો. બ્રહ્માજીએ શું કર્યું? સત્યલોકમાં એક બહુ મોટું ત્રાજવું બનાવડાવ્યું. ત્રાજવાના એક પલડામાં જેટલા ગ્રંથો, શાસ્ત્રો અને આત્મકલ્યાણના જેટલા સાધનો હતા એ બધા પધરાવ્યા, અને ત્રાજવાના બીજા પલડામાં શ્રીમદ ભાગવતજીને પધરાવ્યું. કહે છે કે જે પલડામાં ભાગવતજીને પધરાવ્યું એ વજનથી નીચે નમ્યું. ત્યારે જ બધા દેવો અને ઋષિઓએ નિર્ણય કર્યો કે આ કલિયુગમાં જીવાત્માનું આત્મકલ્યાણ કરાવનારું શ્રેષ્ઠ સાધન એ શ્રીમદ ભાગવતજી છે. વક્ષર એની વરિષ્ઠતાનું સૂચન કરે છે. બેનો વાતો કરવી હોય ને તો મહેરબાની કરીને બહાર, મને બહુ ડિસ્ટર્બ થાય છે. ને બીજી એક વાત સ્પષ્ટ કહી દઉં તમને, શાસ્ત્રોનો એવો નિયમ છે કે જ્યારે સત્સંગ થઈ રહ્યો હોય, કથા થઈ રહ્યો હોય, વક્તા અને શ્રોતા જ્યારે એકબીજામાં તન્મય થાય ત્યારે વચ્ચે વિક્ષેપ કરવો એ બહુ મોટો અપરાધ ગણાય છે. કથા રસમાં વિક્ષેપ કરવો એ અપરાધ છે. એટલે મહેરબાની કરી કોઈ પણ વાતો ઇત્યાદિ કરો તો ઊભા થઈને બહાર જઈને કરી શકો. 1-2 જણા વાતો કરે, બધાનું ધ્યાન ત્યાં ખેંચાય અને બધાનું કથામાં વિક્ષેપ થાય, અપરાધનું કારણ છે. એવું ના કરશો. જે પણ કાર્ય હોય તો શાંતિથી ઉઠીને બહાર જઈને ચર્ચા કરી શકો છો. બોલીએ શ્રી વલ્લભાધીશ. અને ચોથો અક્ષર છે ત. તારકમ ભવસાગરાત. ભવસાગરથી તારનારું આ શાસ્ત્ર છે. જીવાત્માને કેવલ ભવસાગરથી નથી તારતું, પણ ભાવસાગરમાં લઈ જાય છે, પ્રભુના ચરણારવિંદ સુધી પહોંચાડે છે. એવું શ્રીમદ ભાગવત. 3 સ્વરૂપ છે, આધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિદૈવિક. આધિભૌતિક એટલે જેને આપણે આંખોથી જોઈ શકીએ, સામે પોથીજી સ્વરૂપે બિરાજે છે એ ભાગવતનું ગ્રંથ સ્વરૂપ એટલે આધિભૌતિક સ્વરૂપ. અને તમે જુઓ, ભાગવતજી હંમેશા પોથીજી સ્વરૂપે હોય, બીજા પુસ્તકોની જેમ બુક બાઇડિંગમાં ન હોય, દરેક પાના છૂટા હોય. એનું કારણ પ્રભુનું વાંગમય સ્વરૂપ છે અને ભગવાન કોઈનાથી બંધાતા નથી. ભગવાન હંમેશા મુક્ત છે. એટલા માટે ભાગવતજીના પાના હંમેશા છૂટા પોથીની જેમ હોય. આધિભૌતિક સ્વરૂપ. આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ એટલે એની અંદર રહેલા
જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને સકલ વેદાર્થ એનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ, અને આધિ દૈવિક સ્વરૂપ એટલે દ્વાદશાંગો વૈ પુરુષ. જેમ ભગવાનના 12 અંગ છે એમ શ્રીમદ ભાગવતજીના 12 સ્કંદ એ શ્રીનાથજી બાવાના એક એક શ્રીઅંગ સ્વરૂપે બિરાજે છે. એટલે ભાગવતને શ્રીનાથજી બાવાનું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વાંગમય સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. વાંગમય એટલે શું? તો કે છે જેમ ધાતુમાંથી ભગવાનની પ્રતિમા બને તો એ ધાતુમય કહેવાય, લાકડામાંથી બને તો કાષ્ટમય દારૂમય કહેવાય, પથ્થરમાંથી બને તો પાષાણમય કહેવાય, રત્નમાંથી બને તો રત્નમય કહેવાય. એમ વાંગમય એટલે શું? તો કે છે કોઈ વક્તા જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતજીની કથાનું વર્ષન કરે ત્યારે એના મુખમાંથી માત્ર શબ્દો પ્રગટ થતા નથી, પણ પ્રત્યેક શબ્દ સ્વરૂપે સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પ્રગટ થઈ અને શ્રોતાના કર્ણ દ્વારા હૃદયમાં પ્રવેશ કરે છે. શબ્દ દ્વારા, વાણી દ્વારા પ્રભુનું સ્વરૂપ અને લીલા પ્રગટ થાય છે. એટલા માટે પ્રભુનું વાંગમય સ્વરૂપ કહેવાય છે. તો એવું શ્રીમદ ભાગવતજી છે. સ્કંદની સાથે પ્રભુના શ્રીઅંગની થોડી સંગતિ આપણે જોઈએ. અને જુઓ, ઠાકોરજીના દર્શન કરવા જ્યારે આપણે જઈએ ને, તો પ્રભુના દર્શન કેવી રીતે કરવા જોઈએ એ વાત અહીંયા સમજાય છે. પ્રભુની સામે જઈએ તો સીધે સીધા પ્રભુના મુખારવિંદનો દર્શન કરવાનો અધિકાર આપણને નથી. સીધા મુખારવિંદના દર્શન ન થાય. સૌથી પહેલા ઠાકોરજીના ચરણારવિંદના દર્શન થાય. દાસ્ય ભાવ પ્રાપ્ત કરી ધીરે ધીરે એક એક શ્રીઅંગના દર્શન કરતા કરતા મુખારવિંદ સીધું દર્શન થાય. તો કઈ રીતે ઠાકોરજીના દર્શન કરવા એ જ અહીંયા સ્કંદની સાથેની સંગતિ છે. પ્રથમ સ્કંદ એટલે અધિકાર લીલા, ઠાકોરજીના દક્ષિણ એટલે જમણા ચરણારવિંદનું સ્વરૂપ. પ્રથમ સ્કંદનું શ્રવણ કરી દક્ષિણ ચરણારવિંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. બીજો સ્કંદ સાધન લીલા, વામ એટલે ડાબા ચરણારવિંદનું સ્વરૂપ. ત્રીજો સ્કંદ સર્ગ લીલા, ભગવાનની જમણી ભુજા. ચોથો સ્કંદ વિસર્ગ લીલા, પ્રભુની ડાબી ભુજા. પાંચમો સ્કંદ સ્થાન લીલા, પ્રભુનું જમણું સાથળ. છઠ્ઠો સ્કંદ પુષ્ટિ લીલા, પ્રભુનું ડાબું સાથળ. સાતમો સ્કંદ ઉતિ લીલા, જમણો શ્રીયસ્ત જે ઠાકોરજીએ કટી ઉપર મુઠ્ઠી વાળીને ધારણ કરી રાખ્યો છે. આઠમો સ્કંદ મન્વંતર લીલા, પ્રભુના જમણા સ્તનનું સ્વરૂપ. નવમો સ્કંદ ઈશાનું કથા લીલા, ડાબા સ્કંદનું સ્વરૂપ. દસમો સ્કંદ નિરોધ લીલા, શ્રીજી બાવાનું હૃદય. 11મો સ્કંદ મુક્તિ લીલા, પ્રભુનું શ્રી મસ્તક. અને 12મો સ્કંદ આશ્રય લીલા, જે વામ શ્રેયસ ઊંચો કરી પ્રભુ આપણને બોલાવી રહ્યા છે, એ વામ શ્રેયસનું સ્વરૂપ. તમે જો આ જગતમાં જેટલા પણ દેવ કે દેવીઓ છે, કોઈની પણ પ્રતિમાનું તમે દર્શન કરો, ચાહે બિરાજેલી પ્રતિમા હોય, ચાહે ઊભી પ્રતિમા હોય, સૌથી ઉપરનું સ્થાન મસ્તકનું હોય છે. એકમાત્ર આપણા શ્રીજી બાવા એવા છે કે મસ્તકથી પણ ઉપર શ્રીજી બાવાનો વામ શ્રીયસ્ત છે. વામ શ્રીયસ્ત ઊંચો કરી શ્રીજી બાબા 5-5 સદીઓથી આપણને બોલાવી રહ્યા છે. હે જીવ, તું મારા શરણમાં આવો, મારા શરણમાં આવીશ, હું તારો ઉદ્ધાર કરીશ. પણ આપણે બરાબર સમજાવી દીધું છે કે પ્રભુ હમણાં અમારી પાસે સમય નથી, અમે બહુ સુખી છીએ. જ્યારે કોઈ દુઃખ આવશે, કષ્ટ આવશે, ત્યારે દોડી દોડીને અમે આપની પાસે આવશું. તો એક એક સ્કંદ શ્રીજી બાબાના એક એક શ્રીઅંગ સ્વરૂપે બિરાજે છે. અને તમે શ્રીનાથજીના દર્શન ઉષ્ણકાલમાં કર્યા છે અથવા તો ઉષ્ણકાલના કોઈ ચિત્રજીનું દર્શન કરો. શ્રીજી બાબાની પીઠિકામાં જેટલા ચિહ્નો બિરાજે છે ને, એ બધા જ ચિહ્નોની સંગતિ શ્રીમદ ભાગવતજીની લીલાઓની સાથે છે. પુરુષોત્તમ સહસ્ર નામ જે શ્રીમદ ભાગવતજીનું સૂક્ષ્મ રૂપ છે, શ્રી મહાપ્રભુજીની રચના કરી છે. એમાં બહુ સુંદર આજ્ઞા કરે છે, અનંતા એવ કૃષ્ણસ્ય લીલા નામ પ્રવર્તિકા
ઉગતા ભાગવતે ગૂઢા પ્રગટા અભિકુત્રચિત. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ભિન્ન ભિન્ન નામો અને જુદા જુદા સ્વરૂપો લઈને જે લીલાઓ કરી છે ને, એ બધી ભાગવતજીમાં તો ગોળ રૂપે વર્ણવામાં આવી, પણ કોઈ એક સ્થાન એવું છે કે જેમાં આ બધી લીલા પ્રગટ સ્વરૂપે બિરાજે. એ સ્થાન કયું? કે શ્રીનાથજીની પીઠિકા. તો જો શ્રીમદ ભાગવતજીમાં નવધા ભક્તિ છે, તો સૌથી પહેલું શ્રવણ ભક્તિ. સર્પ છે, ચક્ષુશ્રવા છે, એ શ્રવણ ભક્તિનું સાધક છે. શ્રીજી બાવાના મસ્તક પર શુક એટલે પોપટનું ચિહ્ન છે. કીર્તન ભક્તિનું ઉપાસક છે. એક તરફ બે મુનિના દર્શન થાય છે, જે સ્મરણ ભક્તિના સૂચક છે. શ્રીજી બાવાની પીઠિકામાં ઘેટો એટલે કે મેષનું ચિહ્ન છે, એ પાદ સેવન ભક્તિનું નિરૂપક છે. નાગ એ વંદન ભક્તિ. એક મુનિનું ચિહ્ન છે દાસ્ય ભક્તિ. સિંહ સાખ્ય અને ગાય આત્મનિવેદન ભક્તિનું પ્રતીક છે. એક એક ચિહ્ન એક એક ભક્તિનું નિરૂપણ કરે છે. બીજું કે છે જીવાત્માની 4 પ્રકારની યોનિઓ છે. તો બધા જ ચિહ્નો એક એક યોનિનું પણ દર્શન કરાવે છે. સૌથી પહેલી જરાયુજ યોની, જે જીવો માતાના ઉદરમાંથી જન્મે છે. તો મુનિ, મેષ, સિંહ અને ગાય એ જરાયુજ યોનિના પ્રતીક છે. એમનો જન્મ માતાના ઉદરમાંથી થાય છે. બીજો પ્રકાર અંડજ યોનિના જીવો, જે ઈંડામાંથી જન્મે છે. તો સર્પ, શુક અને મયુર એ જીવો અંડજ યોનિના છે. ત્રીજું ઉદ્ભિજ યોની, જેમાં વનસ્પતિઓ આવે, જમીનમાંથી ઉગે, આકાશ તરફ ગતિ કરે. તો શ્રીજી બાવાએ શ્રીકંઠમાં જે વૈજયંતી માલા ધારણ કરી છે, એ વૈજયંતી માલાના પુષ્પો ઉદ્ભિજ યોનિના જીવો છે. અને ચોથું સ્વેદજ યોની, એટલે કીટકો, જીવજંતુઓ. તો વૈજયંતી માલામાં રહેલા જે કીટ છે, એ સ્વેદજ યોનિના જીવો છે. અને તમે 7 નિધિ સ્વરૂપના દર્શન કર્યા હશે. શ્રીનાથજી, શ્રી નવનીત પ્રિયાજી ને બીજા 7 નિધિ સ્વરૂપ. પશ્ચિમ માર્ગમાં 9 નિધિ સ્વરૂપ મુખ્ય ગણાય છે. તમે જો શ્રીજી બાવાના સ્વરૂપમાં આ તમામ નિધિ સ્વરૂપના એક એક ચિહ્નો બિરાજે છે. એટલે આપણે શ્રીનાથજીના દર્શન જ્યારે કરીએ ને, ત્યારે બધા નિધિ સ્વરૂપના દર્શનની ઝાંખી શ્રીનાથજીમાં થાય. તો સૌથી પહેલું શ્રીજી બાવા ચીબુક ધરાવે છે. ચીબુક એ શ્રી નવનીત પ્રિયાજીનું સ્વરૂપ છે. પછી તમે શ્રી મથુરાધીશજીના સ્વરૂપની ઝાંખી કરી હશે. કેવી પીઠિકા છે? ગોળ પીઠિકા છે. તો શ્રીજી બાવા જે કંદરામાં ઠાડા છે ને, એ કંદરા ગોળ છે, એ શ્રી મથુરેશજીનું સ્વરૂપ છે. શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીનું સ્વરૂપ આ રીતે બંને શ્રીયસ્ત કટી પર છે. તો જમણો શ્રીયસ્ત કટી પર ધારણ કર્યો છે, શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીનું સ્વરૂપ છે. 12મી પીઠિકા ચોરસ છે. તો શ્રી દ્વારકાધીશજી, ત્રીજા નિધિમની પીઠિકા ચોરસ છે. એમાં શ્રી દ્વારકાધીશ પ્રભુનું દર્શન થાય. શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજી, જે ગોવર્ધન લીલાનું સ્વરૂપ છે, એક શ્રીએ ઊંચો કરી ગોવર્ધન ધારણ કર્યો છે. તો શ્રીજી બાવાનો એક શ્રી ઊંચો છે, જેમાં શ્રી ગોકુલનાથજીના સ્વરૂપનું દર્શન થાય. મુખ ચંદ્ર એટલે શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજી, અને શ્રીજી બાવાએ ધારણ કરેલા કુંડલ એ શ્રી મદન મોહનજીનું સ્વરૂપ છે. શ્રીનાથજીના સ્વરૂપમાં બધા જ નિધિ સ્વરૂપો સ્વયં બિરાજે છે. અને શ્રીનાથજીના સ્વરૂપમાં શ્રી વલ્લભનો આખો પરિવાર પણ પ્રગટ બિરાજે છે. એક મુનિ એટલે શ્રી વલ્લભ, 2 મુનિ એટલે શ્રી ગોપીનાથજી અને શ્રી ગુસાઈજી, શેષ નાગનું સ્વરૂપ શ્રી ગિરધરજી, શુક એટલે શ્રી ગોવિંદરાયજી, મેષ એટલે શ્રી બાલકૃષ્ણજી, નૃસિંહ સિંહનું ચિહ્ન છે, નૃસિંહ એટલે શ્રી ગોકુલનાથજી, સર્પ એટલે શ્રી રઘુનાથજી, ગાય એટલે શ્રી યદુનાથજી, અને મયુર એટલે શ્રી ઘનશ્યામજી. તો એ રીતે શ્રીનાથજીના સ્વરૂપમાં સમગ્ર શ્રી વલ્લભનો પરિવાર બિરાજે છે. અને જે વામ શ્રીયસ ઊંચો કરીને પ્રભુ આપણને બોલાવે છે,
જેમ ગીતાજીમાં અર્જુનને કહ્યું સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. હે અર્જુન, તું બધા જ વર્ણાશ્રમ ધર્મોનો ત્યાગ કરી મારા શરણમાં આવ, હું તારો ઉદ્ધાર કરીશ. એમ પ્રભુ આપણને પણ પોતાના નિજ ચરણોમાં બોલાવી રહ્યા છે. જો કેટલું મોટું આશ્વાસન ભક્તો માટે છે. ઘણીવાર કહું છું, એકવાર એક વેપારીની દુકાનમાં આગ લાગી ગઈ. દુકાનની સાથે બધો માલ સામાન બળીને રાખ થઈ ગયો. પણ એના મોઢા પર આમ જરાય દુઃખ ન દેખાય. ત્યારે એના કોઈ મિત્રએ પૂછ્યું કે ભાઈ, તારી દુકાન બધો માલ સામાન બળીને રાખ થઈ ગયા, તને શું આમ બહુ ચિંતા નથી? તારા મોઢા પર જરાય દુઃખ નથી? પેલો કે દુકાનની સાથે બધા જ માલનો મેં ઇન્સ્યોરન્સ કઢાવેલો છે. જેટલું નુકસાન ગયું ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ભરપાઈ કરી દેશે. તો એક સામાન્ય ઇન્સ્યોરન્સથી આપણે જો આટલા નિશ્ચિંત થઈ જઈએ તો શ્રીજી બાબા કેટલું મોટું ઇન્સ્યોરન્સ આપે છે કે હે જીવ, એકવાર તું મારા શરણમાં આવ, હું તારો ઉદ્ધાર કરીશ. અને એટલે તો જમણો શ્રીયસ કટી ઉપર ધારણ કર્યો છે. એકવાર તું મારા શરણમાં આવ તો આ ભવસાગર હું તને કેડ કેડ જેટલો કરી આપીશ. તારે કોઈનો સહારો નહીં લેવો પડે, પોતાની મેળે ચાલીને એને તું પાર કરી જઈશ. અને જુઓ, વામ શ્રેયસ આ રીતે ઊંચો છે. હું તમને પૂછું, કોઈને આપણે બોલાવીએ તો આમ આ રીતે બોલાવીએ કે આ રીતે? કઈ રીતે બોલાવો તમે? હા, આ રીતે આપણે બોલાવીએ. શ્રીજી બાબાનો વામ શ્રેયસ તને આ રીતે પોતાના ભક્તોને, જે પીઠિકા છે ને નિકુંજનું દ્વાર છે, અને નિકુંજના દ્વાર પર ઠાડારી પોતાના ભક્તોને આમ બોલાવી રહ્યા છે. એનું કારણ શ્રીજી બાબા કહે છે કે તું સીધે સીધો મારા શરણમાં આવીશ ને તો હું તને ઓળખવાનું નથી. એવા તો કરોડો જીવો આ જગતમાં ભટકી રહ્યા છે. પણ વામ સ્થાન એ સ્વામીજીનું સ્થાન છે, અને શ્રી વલ્લભ એ સ્વામીજીનું પ્રાગટ્ય છે. જો તારે મારા શરણમાં આવવું હોય તો શ્રી વલ્લભ દ્વારા તને બ્રહ્મ સંબંધ થાય, અને વલ્લભના માધ્યમથી તું મારા શરણમાં આવો તો મારો અને તારો નિત્ય લીલાનો જૂનો પરિચય છે. મારા ચરણમાં તને આશ્રય મળશે. અને આ રીતે શ્રેયસ છે. જો તું મારા શરણમાં આવીશ તો સીધો હું તને મારા નિત્ય લીલા ધામમાં પહોંચાડીશ. હું તને ભટકવા નહીં દઉં. એટલે તો આપણે બધા ગાઈએ છીએ ને, શ્રીજી મેરા એસા રસિયા મુજને બોલાવે વાલો ઘડી ઘડી. પ્રભુ તો બોલાવી રહ્યા છે, પણ આપણી પાસે સમય નથી કે આપણે દોડતા દોડતા પ્રભુ પાસે. श्रीजी मेरा ऐसा रसिया मुझने बोलावे वालो घड़ी घड़ी. श्रीजी मेरा ऐसा रसिया मुझने बुलावे वालो घड़ी घड़ी. श्रीजी मेरा ऐसा रसिया मुझने बोलावे
मुझने बोलावे ऊंचो करी हाथ। એક તારો હાથ ઊંચો શ્રીનાથ, સૌને બોલાવતો ઊંચો કરી હાથ. એવી તે જનના કરવા ઉધાર, મુझने બોલાવતો ઊંચો કરી હાથ। દેવી તે જીવના કરવા ઉદ્ધાર, સૌને બોલાવતો ઊંચો કરી હાથ. એક તારો હાથ ઊંચો શ્રીનાથ, મુझने બોલાવતો ઊંચો કરી હાથ। એક તારો હાથ ઊંચો શ્રીનાથ, સૌને બોલાવતો ઊંચો કરી હાથ. ઓ સૌને બોલાવતો ઊંચો કરી હાથ, સૌને બોલાવતો ઊંચો કરી હાથ। વામ શ્રીયસથી પ્રભુ બોલાવી રહ્યા છે અને જમણો શ્રીયસ કટી પર ધર્યો છે અને આ રીતે પ્રભુ અંગૂઠો બતાડી રહ્યા છે. વ્રજ ભક્તોનું ચિત્ત પોતાની મુઠ્ઠીમાં લઈ અને પ્રભુ કટી પર શ્રીયસ રાખીને અંગૂઠો બતાડી રહ્યા છે. એનો બહુ સુંદર ભાવ પરમાનંદાસજીના એક પદમાં બતાવે છે. આમ તો આ કીર્તન દાન લીલામાં ગવાય છે, એનો ભાવ સુંદર બતાવ્યો છે. परमानंद ब्रजवासी सांवरो अंगोष्ठ दिखाए रस ले गयो री, मेरी भरी मटुकिया ले गयो री. તમે બધા નાદદ દ્વારા જાઓ, અહીંથી શ્રીનાથજી જાઓ દર્શન કરવા, ત્યારે વૈષ્ણવ અપરસમાં સ્નાન કરી અને જુદી જુદી સેવામાં હાથ પવિત્ર કરે છે. જે એક બીજો પ્રોટોકોલ બતાવું તમને, ક્યારે પણ આપણાથી એવું ના કહેવાય કે હું ઠાકોરજીની સેવા કરવા જાઉં છું, એમાં પણ આપણો અહમ વ્યક્ત થાય છે. સેવા આપણે શું કરવાના? અનંત કોટી વ્રજ ભક્તો જેમની મરજી સાચવવા પ્રતિક્ષણ તત્પર રહેતા હોય તે આપણે સેવા શું કરીએ? સેવા તો શ્રી મહાપ્રભુજીને શ્રી ગુસાઈજીએ કરી છે, આપણે તો કેવલ હાથ પવિત્ર કરીએ છીએ. ક્યારે પણ એવું ના કહેવું કે હું પ્રભુની સેવામાં જાઉં છું, એવું કહેવાય કે હું પ્રભુની સેવામાં હાથ પવિત્ર કરવા જાઉં છું. સેવા વ્રજ ભક્તો કરે છે, આપણે તો ખાલી કાલાવાલા કરીએ છીએ. તમે નાથદ દ્વારા જાઓ, કોઈ જલઘરાની સેવામાં હાથ પવિત્ર કરે, કોઈ શાકઘરની સેવામાં, કોઈ ફૂલઘરની સેવામાં, અને પ્રભુની સેવા દ્વારા જે અલૌકિક ભગવદ રસ આપણે એકત્ર કર્યો હોય, તો શ્રીજી બાબા પણ કેવા કે આપણે સેવામાં એકઠો કરેલો ભગવદ રસ અંગૂઠો બતાડી અને આપણી પાસેથી પ્રભુ ઝૂંટવીને લઈ જાય. પણ જો ઠાકોરજી આપણી પાસેથી કંઈ લઈ જાય ને તો એના બદલામાં અનંત અનંત કૃપાનું દાન પણ કરે છે. આપણને તો ખાલી લેતા આવડે, દેતા ના આવડે, જીવનો સ્વભાવ છે. પણ પ્રભુ કહે કે જીવ પાસેથી લે તો બદલામાં અનંત કૃપાનું દાન કરે છે. એ તમે બધા નાથદ દ્વારા જાઓ તો ત્યાંથી શ્રીનાથજીનો કયો પ્રસાદ લઈને આવો? શું ભાવે તમને? ઠોર. આપણે ત્યાં ઠોર એક સામગ્રીનું નામ છે, એમ વ્રજ ભાષામાં ઠોર શબ્દનો બીજો અર્થ સ્થાન એવું પણ થાય છે. આપણે વ્રજમાં જઈએ ને તો વ્રજવાસીઓ बताविए दान लीला की ठोर है, ये मान लीला की ठोर है, ये मोरकुटी की ठोर है. ठोर એટલે સ્થાન. તો સેવામાં એકત્ર કરેલો ભગવદ રસ પ્રભુ અંગૂઠો બતાવીને લઈ લે, પણ એના બદલામાં પોતાના ચરણારવિંદમાં ઠોર એટલે આપણને સ્થાન આપી અને પ્રભુ આપણો આશ્રય સિદ્ધ કરી દે છે. એટલા માટે કીર્તન દાનનું છે, પણ ભાવ સુંદર એનો છે. મેરી ભરી મટુકિયા લઈ ગયો. मेरे भरीर मटुकिया ले गयो रे, मेरी भरी रे मटुकिया ले गयो, भरी रे मटुकिया ले, भरी रे मटुकिया ले गयो रे, आपने खात
मटुकिया ले गयो रे, मेरी भरी रे मटुकिया ले गयो। वृंदावन की सघन कुंज में सघन कुंज में वृंदावन की सघन सो कह गयो रे, ऊंची नीची मोसो कह गयो रे, परमानंद ब्रजवासी सांवरो, परमानंद ब्रजवासी सांवरो, अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो रे, मेरी भरी रे मटुकिया ले गयो रे, मेरे भरी रे मटुकिया, 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 भरी रे मटुकिया ले गयो रे, मेरे भरी रे मटुकिया, भरी रे मटुकिया, भरी रे मटुकिया ले। તો એ રીતે શ્રીજી બાવાના શ્રીઅંગમાં સંપૂર્ણ ભાગવતજીની લીલાઓ બિરાજે છે. શ્રીઅંગ સાથેની સંગતિનું દર્શન કરી આપણે મહાત્મ્યમાં પ્રવેશ કરીએ. કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુના સ્વરૂપને ઓળખવું હોય, મૂળ તત્વને જાણવું હોય તો સૌથી પહેલા એના મહાત્મ્યને સમજવું પડે. મહાત્મ્ય જ્ઞાન થાય ત્યારે સ્વરૂપને સારી રીતે આપણે સમજી શકીએ. મહાત્મ્ય જ્ઞાન બહુ જરૂરી છે. હું ઘણી વાર કહું, એ ગોવાળીઓ જંગલમાં ગાય ભેંસ ચરાવવા જાય, ત્યાં એક ચળકતો પથ્થર જોયો. કરોડો રૂપિયાની કિંમતનો એ હીરો હતો. એને ખબર નહીં, ચળકતો પથ્થર સમજી ઉપાડી લીધો, પોતાના ભેંસના શિંગડા ઉપર બાંધ્યો. દરરોજ ગાય ભેંસ ચરાવે. એકવાર ઝવેરીની દુકાન પાસેથી નીકળતો હતો અને ઝવેરીએ પેલા ભેંસના શિંગડા પર ચળકતી વસ્તુ જોઈ. પૂછ્યું, ભાઈ તું મને જોવા માટે આપીશ? પેલા ખોલી અને ઝવેરીને જોવા આપ્યું. કેમિકલથી ઘસી સાફ કરી બિલોરી કાતથી જોયું તો ખબર પડી કે આ તો કરોડો રૂપિયાની કિંમતનો હીરો છે. લાગે છે આ ગોવાળિયાને એનું મહાત્મ્ય જ્ઞાન નથી, એના મૂલ્યનું જ્ઞાન નથી. નહીં તો આ રીતે કઈ ભેંસના શિંગડા પર બાંધીને ના ફરે. પેલો ઝવેરી કે જો ભાઈ આવો પથ્થર મને હીરો ઘસવા માટે કામમાં લાગે, જો તને વાંધો ન હોય ને તો પથ્થરના હું તને 100 રૂપિયા આપું. એટલે કે મને તો રસ્તામાં પડેલો મળ્યો છે, 100 રૂપિયા મળતા હોય તો શું વાંધો. 100 રૂપિયા લઈ અને કરોડો રૂપિયાનો હીરો ઝવેરીને આપી દીધો. ઝવેરી વિચારે કે આ ભરવાડને મેં કેવો મૂર્ખ બનાવ્યો. કરોડો રૂપિયાની કિંમતનો હીરો સાવ મફતમાં લઈ લીધો. હાથમાં રાખી સાચવીને તિજોરીમાં મૂકવા જાય ત્યાં હાથમાંથી પેલો હીરો છટક્યો, જમીન પર પડ્યો, ટુકડે ટુકડા થઈ ગયા. અને હીરામાંથી અવાજ આવ્યો. એ તો ભરવાડ હતો કે જેને મારા મૂલ્યનું જ્ઞાન નહીં હતું, પણ તું તો ઝવેરી છે અને ઝવેરી થઈને તે મારી આટલી ઓછી કિંમત કરી, જા મારે તારી પાસે પણ નથી રહેવું. અને મને ખબર છે કે રાજકોટના બધા જ વૈષ્ણવ ઝવેરી છે, કારણ કે એમને
ભાગવતજીના મહાત્મ્યનું જ્ઞાન તો હોય જ. અને એટલા માટે મહાત્મ્ય જ્ઞાન જ્યારે થાય ત્યારે સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય. જો વૈષ્ણવ ભાગવત રૂપી રત્ન તમને સૌને મળવા જઈ રહ્યું છે અને જો મહાત્મ્ય જાણતા હોય અને જો ભાગવતનો અનાદર કરે ને તો એ અક્ષમ્ય અપરાધ બની જાય. હમણાં જ આપણે દર્શન કર્યું કે સાક્ષાત શ્રીનાથજીનું વાંગમય સ્વરૂપ છે. એટલે વિવેક તો આપણે રાખવો જોઈએ. 6 અધ્યાયમાં શ્રીમદ ભાગવતજીના મહાત્મ્યનું દર્શન કરાવ્યું છે. સ્કંદ પુરાણમાં 4 અધ્યાયમાં અને પદ્મ પુરાણમાં 6 અધ્યાયમાં ભાગવતનું મહાત્મ્ય છે. એક એક અધ્યાયમાં ભગવાનનો એક એક ધર્મ, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનું દર્શન કરાવ્યું છે. ભગવાન કોને કહેવાય? આ 6 ભગ એટલે 6 ધર્મો, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જે ધારણ કરે તે ભગવાન. જેમ ભગવાનમાં આ 6 ધર્મો બિરાજે છે એમ ભગવાનની કથા એમાં પણ આ 6 ધર્મો બિરાજે છે. એટલા માટે ભાગવત કહેવાય છે. ભગવાનના મુખમાંથી પ્રગટ થયું. ભગવતા પ્રોક્તમ ઇતિ ભાગવતમ. એટલા માટે ભાગવત. ભગવાનની જેમ ભગવાનના 6 ધર્મો કથામાં છે, કથા ષડધર્મ રૂપીની છે. એટલા માટે ભાગવત. ભગવાનની સાથે જીવાત્માનો સંબંધ કરાવનારી કથા છે. એટલા માટે ભાગવત. અને એની વિશેષતા એ છે ભક્ત તો ભગવાનના ગુણગાન ગાય, પણ ભગવાને પોતે પોતાના મુખથી ભક્તોના ગુણ ગાયા છે, ચરિત્રનું ગાન કર્યું છે. એટલા માટેનું નામ છે ભાગવત. 6 ધર્મો. પહેલો ધર્મ છે ઐશ્વર્ય. ઐશ્વર્ય શબ્દ આવ્યો ઈશ્વર પરથી. તો ભાગવતજીમાં ઈશ્વરત્વ ક્યાં છે? તેનો પ્રસંગ આવે છે કે ભગવાનનો જ્યારે સ્વધામ પધારવાનો સમય થયો, ઉદ્ધવજીએ ભગવાનને વિનંતી કરી કે પ્રભુ, ભક્તોના કાર્ય સિદ્ધ કરીને આપ તો સ્વધામ ચાલ્યા જશો. આપના પધાર્યા પછી કલિયુગ આવશે. કલિયુગમાં મનુષ્યોની વૃત્તિ એકદમ દુષ્ટ બનશે, દુર્જનો થશે, સજ્જનો પણ એમના સંગથી વૃત્તિ બગડશે. એમના ભારથી ત્રાસેલી આ પૃથ્વી કોના શરણમાં જશે? પ્રભુ, આપના ભક્તો આપના વગર ધારણા કેવી રીતે રાખી શકશે? કંઈક તો ઉપાય કરો. અને સમય સ્વકીયમ યદ ભવેત તેજસ તચ્ચ ભાગવતે દધાત તિરોધાય પ્રવિષ્ટોયમ શ્રીમદ ભાગવતાર્ણવમ. ભગવાને પોતે સૂક્ષ્મ રૂપે શ્રીમદ ભાગવતમાં પ્રવેશ કર્યો. પોતાના સંપૂર્ણ તેજને શ્રીમદ ભાગવતમાં પધરાવ્યું અને આજ્ઞા કરી કે આ ભાગવત એ મારું સ્વરૂપ છે અને મારા તિરોભાવ થયા પછી કલિયુગના જીવોનો ઉદ્ધાર શ્રીમદ ભાગવત દ્વારા થશે. અને એટલા માટે તેને એમ વાંગમયી મૂર્તિ પ્રત્યક્ષા વર્તતે હરિ. સાક્ષાત ભગવાનનું જ સ્વરૂપ એ વાંગમય સ્વરૂપ છે. અને સેવનાથ, શ્રવનાથ, પાઠાત, દર્શનાથ પાપનાશીની. તમે ભાગવતજીની સેવા કરો, કથાનું શ્રવણ કરો, કથાનું કીર્તન કરો. કંઈ ન થાય તો કેવલ શ્રીમદ ભાગવતજીના દર્શન કરો. દર્શન માત્રથી આપણા અનેક દુષ્કૃત્યો, આપણા પાપ કર્મ બળી જાય છે. એવું સામર્થ્ય શ્રીમદ ભાગવતજીમાં છે. એ ઐશ્વર્ય છે, પ્રભુનું ઈશ્વરત્વ છે. બીજું વીર્ય. વીર્ય એટલે પરાક્રમ, જેનો ઉદ્ધાર બીજા કોઈ પણ સાધનથી ન થઈ શકે એનો ઉદ્ધાર કરવાનું સામર્થ્ય શ્રીમદ ભાગવતજીમાં છે. આગળ ધુંધુકારીની કથામાં શ્રવણ કરશું. યશ. મહર્ષિ વેદવ્યાસજી વેદના 4 વિભાગ કર્યા, 17 પુરાણોની રચના કરી, મહાભારતની રચના કરી. પણ એમના મનને શાંતિ ક્યારે મળી? કે જ્યારે એમના દ્વારા શ્રીમદ ભાગવતની રચના થઈ. ભગવાનની જેમ ભગવાનની કથાનો યશ પણ અખંડ છે. મોક્ષની કામનાવાળા પરીક્ષિતને ભક્ત બનાવ્યો છે. શ્રી, ચોથો ધર્મ છે શ્રી. શ્રી એટલે સુંદરતા અને શ્રી એટલે લક્ષ્મી. લક્ષ્મીના રૂપમાં કલ્પવૃક્ષ તો છે જ. જે જેવો અધિકાર લઈને, જેવી પાત્રતા લઈને, જેવા મનોરથ લઈને આવે એના મનોરથો ભાગવતજી પૂર્ણ કરે છે.
શ્રીમદ ભાગવતજીમાં કેટલાય શ્લોકો એવા છે જે જીવના કેટલાય પ્રકારના દુઃખોને દૂર કરે છે. પણ વૈષ્ણવ માટે તો મુખ્ય એક જ હેતુ છે કે પ્રભુની લીલાઓનું શ્રવણ કરી અને પ્રભુની અહેતુકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી. શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે, ભાગવતજીની કથાનો હેતુ બીજો કોઈ હોઈ શકે નહીં. ઘણા વૈષ્ણવ પિતૃઓના મોક્ષાર્થે ભાગવત કથા કરે છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં એ પણ નિષિદ્ધ અને ગૌણ પ્રકાર છે. કારણ કે પુષ્ટિજીવો બ્રહ્મ સંબંધ લઈને ઠાકોરજીની સેવામાં પરાયણ થયા હોય, એ જીવો તો પ્રભુના નિત્ય લીલા ધામમાં હોય, અને પ્રભુના નિત્ય લીલા ધામમાં ગયેલા એ જીવને પાછો મોક્ષ પમાડીને ભગવાનથી દૂર કરવો. જો ભક્તિ એટલે ભગવાનની સાથેનું બંધન અને મુક્તિ એટલે ભગવાનની સાથે ડાયવોર્સ લેવા, ભગવાનથી જુદા થવું, એનું નામ છે મુક્તિ. ભગવાનમાં જીવ વિલીન થઈ જાય પણ ભગવાનની સેવા કે સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ એ જીવને ના થઈ શકે. પુષ્ટિ માર્ગમાં ભાગવતજીની કથાનો શ્રવણ મર્યા પછી નહીં, જીવતા માણસે સાંભળવું જોઈએ. કારણ કે કથા શ્રવણ કરી અને આપણને પ્રભુની ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય, ભગવાનમાં અનુરાગ થાય. એટલા માટે પાંચમું જ્ઞાન. શ્રીમદ ભાગવત એ વેદ, ઉપનિષદ અને ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે, જ્ઞાનનો મહાસાગર છે. આખા જગતનું તમામ તત્વજ્ઞાન વ્યાસજીએ શ્રીમદ ભાગવતમાં પધરાવ્યું છે. અને વૈરાગ્ય, કથા શ્રવણ કરી અને જીવનો સંસારમાં વૈરાગ્ય થાય છે અને પ્રભુમાં આસક્તિ થાય છે. ભાગવતજીની કથા કહેનારા સુખદેવજી પણ દિગંબર અવસ્થામાં છે, અને કથાનું શ્રવણ કરવા માટે નીકળેલો પરીક્ષિત એ પણ સ્વેચ્છાએ રાજપાટ ઘર સંસારનો ત્યાગ કરીને આવ્યો છે. વક્તા અને શ્રોતા બંને વૈરાગ્યની ઊંચી ભૂમિકામાં છે. અને જો પ્રસંગ આવે છે, 16 વર્ષ પછી માતાના ઉદરથી સુખદેવજીનો જન્મ થયો, આગળ શ્રવણ કરશું. અને જન્મતા જ પિતાનો આશ્રમ છોડી ભાગવા લાગ્યા. પાછળ વ્યાસજી હે પુત્ર ઉભો રહે, હે પુત્ર ઉભો રહે કહીને દોડવા લાગ્યા. જળાશયમાં દેવાંગનાઓ નાહી રહી હતી. સુખદેવજીની આયુ 16 વર્ષની છે, પણ સુખદેવજી આવ્યા તો આ દેવાંગનાઓ જરા પણ લજ્જિત થઈ નથી. એ તો સ્નાન કરતી રહી, પણ પાછળ વ્યાસજી આવ્યા ત્યારે લજ્જિત થઈને વસ્ત્રથી પોતાના તનને ઢાંકવા લાગી છે. પ્રશ્ન થાય કે સુખદેવજી તો યુવા વયના છે ને વ્યાસજી તો વયોવૃદ્ધ છે, તો સુખદેવજીને જોઈને લજ્જા ના આવી અને વ્યાસજીને જોઈને લજ્જિત કેમ થઈ? એનું કારણ બતાવે છે કે સુખદેવજી વૈરાગ્યની એવી ભૂમિકામાં છે કે જેમને સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચેનો તફાવત પણ ખબર નથી, અને વ્યાસજીને સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચેનો ભેદ ખબર છે. અને એટલા માટે દેવાંગનાઓ એમને જોઈને લજ્જિત થઈ છે. તો આ ભગવાનના 6 ધર્મો એ શ્રીમદ ભાગવતજીમાં બિરાજે છે. એટલા માટે 6 અધ્યાયમાં મહાત્મ્ય બતાવ્યું છે. પ્રથમ મંગલાચરણ કરે છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ ભગવાન કેવા છે કે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. ભગવાન કરે છે શું? તો કહ્યું વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. અને ભગવાનનો સ્વભાવ કેવો છે, એમની પ્રકૃતિ કેવી છે? તો કહ્યું તાપત્રય વિનાશાય. આ શ્લોકમાં ભગવાનની આકૃતિ, કૃતિ અને પ્રકૃતિ આ ત્રણેયનું દર્શન કરાવ્યું છે. અને ભગવાન કયા? તો છેલ્લે નામ બતાવ્યું, શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. એવા શ્રી એટલે સ્વામિનીજી, રાધિકાજી અને સ્વામિનીજી સહિત એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને હું વંદન કરું છું. એનું કારણ હમણાં જ આપણે જોયું, ભગવાન કોને કહેવાય? જીવનો એક સ્વભાવ છે કે દરેક પોતાના આરાધ્યને ભગવાન કહીને સંબોધન કરતો હોય છે.
ભગવાન રામ, ભગવાન મહાવીર, ભગવાન બુદ્ધ, એમ દરેકનો એક પોતાના આરાધ્યને ભગવાન કહે. પણ ભાગવતજી કહે વસ્તુતઃ ભગવાન કોણ છે કે એતે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. બીજા બધા અવતારો છે, કૃષ્ણ એ અવતારી પોતે છે. 6 ધર્મો, દ્વાદશ શક્તિ અને 64 કલાઓ સહિત કૃષ્ણાવતાર. જ્યારે કૃષ્ણાવતાર થયો ત્યારે અંશી પરબ્રહ્મ પોતે સર્વ સામર્થ્ય સાથે પ્રગટ થયા છે. એટલે વસ્તુ તો ભગવાન એ કૃષ્ણ છે. અને કૃષ્ણએ સ્વયં જુદા જુદા નામ અને જુદા જુદા રૂપો લઈ અને અવતાર ધારણ કર્યો છે. એ કૃષ્ણના જ અવતાર ચરિત્રો શ્રીમદ ભાગવતજીમાં કહેવાયા છે. સૌથી પહેલા ભગવાનનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. એનું સ્વરૂપ કેવું છે કે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય, સત, ચિત્ત અને આનંદ રૂપ છે. ભગવાનનું સત તત્વ કયું કે જે દ્રશ્યમાન જગતને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, આ જગત એ ભગવાનનું સદ અંશ છે. ભગવાને પોતાના સત તત્વમાંથી આ જગતને પ્રગટ કર્યું છે. એટલા માટે તો શંકરાચાર્યજીના માયાવાદનું શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ ખંડન કર્યું છે. માયાવાદ કહે છે બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા. શ્રી મહાપ્રભુજીનો બ્રહ્મવાદ કહે છે બ્રહ્મ સત્ય જગત સત્ય સંસાર મિથ્યા. એનું કારણ જગત એ બ્રહ્મનું સર્જન છે. બ્રહ્મ સત્ય છે તો બ્રહ્મનું સર્જન મિથ્યા કેવી રીતે હોઈ શકે? જગત એ બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ છે. ભગવાને પોતે અવતાર ધારણ કરવા માટે, ક્રીડા કરવા માટે આ જગતનું સર્જન કર્યું છે. જગત જો મિથ્યા હોય તો ભગવાન એના પર અવતાર ધારણ કેવી રીતે કરે? પણ આપણે જીવ પોતાની અહંતા અને મમતાથી જુદો એક સંસાર ઉભો કરી લઈએ છીએ. અને સંસાર અહંતા મમતાત્મક છે એટલા માટે મિથ્યા છે. ભક્તિ માર્ગમાં સૌથી મોટા 2 બાધકો છે, અહંતા અને મમતા, હું અને મારું, જે આપણને પ્રભુ સુધી પહોંચવા દેતા નથી. એટલા માટે જ બ્રહ્મ સંબંધના અષ્ટાક્ષર અને પંચાક્ષર મંત્રમાં આપણે અહંતા અને મમતાનું પ્રભુને સમર્પણ કરીએ છીએ. હું કોણ? તમને પૂછે તમે કોણ, તો જે શરીરનું નામ હોય એનાથી આપણે પરિચય આપીએ છીએ. પણ એ કેવલ શરીરનો પરિચય છે. શરીર છૂટ્યું એ નામ પણ પૂરું થઈ જાય. સાચો પરિચય શું છે કે જીવ પ્રભુનો અંશ છે. આપણી અંદર રહેલો આત્મા એ પરમાત્માનો પ્રભુનો અંશ છે. અને એટલે સાચો પરિચય, હે કૃષ્ણ હું તમારો દાસ છું. પ્રભુથી આપણે વિખૂટા પડ્યા છીએ. અને જ વાત ભગવાન ગીતાજીમાં પણ કહે છે મમય વાંશો જીવ લો, કે જીવભૂત સનાતન. આ જીવ મારો અંશ છે. અને મારું એ શું છે? જીવ બુદ્ધિથી દરેક વસ્તુને આપણે પોતાની માનીએ છીએ. પતિ મારો, પત્ની મારી, સંતાનો મારા, ઘર મારું, દાગીના મારા, બેંક બેલેન્સ, આ બધું મારું. મારું મારું કરતા કરતા જીવ મરી જાય છે. પણ આ પહેરેલા કપડાં પણ આપણી સાથે આવતા નથી. જો ખરેખર આપણું હોય, આપણી પ્રોપર્ટી હોય તો આપણે ટ્રાન્સફર ના કરી શકીએ. તમે એમ કહેશો આ બધું મારું છે, મારા પરિશ્રમથી મેં મેળવ્યું છે, તો ભગવાન કહેશે ઊભો રહે, તારા જન્મ વખતનો ફોટો મેં પાડ્યો છે, શું સાથે લઈને આવ્યો હતો, અને જઈશ ત્યારે શું લઈ જવાનો છે. તારું હોય તો તને ટ્રાન્સફર કરવાની છૂટ છે. સંસારના તમામ સંબંધો કે વસ્તુઓ એ શરીરની સાથે જોડાયેલા છે. જેવા અંતરમાંથી અંતર્યામી ચાલ્યા ગયા, શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયા, જેને આપણે પોતાના કહીએ ને, પતિ પત્ની, સંતાનો, મિત્રો, કુટુંબીઓ, કલાક 2 કલાકમાં બધા કહેશે હવે જલ્દી આને લઈ જાઓ, બહાર કાઢો, નહીં તો શરીરમાંથી દુર્ગંધ આવવા લાગશે. 2 કલાક પછી કોઈ ઘરમાં રાખવા તૈયાર નહીં થાય. મકાન બીજાના નામે ટ્રાન્સફર થઈ જશે, બેંક બેલેન્સ બીજાના ખાતે ચડી જશે, રૂપિયા બીજું કોઈ વાપરશે. શરીરની સાથે બધો સંબંધ પૂરો થઈ ગયો. એક આત્માનો સંબંધ એ પ્રભુની સાથે જોડાયેલો છે. અને જીવ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. કારણ કે કલિયુગનો સૌથી મોટો દોષ છે સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ. આપણા મૂળ સ્વરૂપને આપણે ભૂલી ગયા છીએ. અને એટલે જ આત્માનો સંબંધ એ પરમાત્મા સાથે જોડવાની દીક્ષા, એનું જ નામ છે બ્રહ્મ સંબંધ. એ જ દાસ ભાવનો છૂટી ગયેલો સંબંધ
પ્રભુની સાથે જોડીએ છીએ, અહંતા અને મમતાનું સમર્પણ થાય છે. હે કૃષ્ણ, હું તમારો દાસ છું અને પ્રભુ તમે જ મારા આત્માના સંબંધી છો. આ અહંતા મમતાનું સમર્પણ થાય તો સંસાર બાધક ન બની શકે. અને લૌકિકમાં જો અહંતા મમતા હોય તો આ સંસાર મિથ્યા છે. અહંતા એટલે હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. અનેક પ્રકારના અહમ આપણી અંદર હોય છે. શ્રી હરિરાયજીનો એક બહુ સુંદર ગ્રંથ છે, મદ ત્યાગ હેતુ. ખરેખર બધા વૈષ્ણવોએ વાંચવો જોઈએ. એમાં 20 પ્રકારના નાના મોટા મદ શ્રી હરિરાયજીએ બતાવ્યા છે. જાણે અજાણે આપણી અંદર ભરાઈને બેઠા હોય છે. ધનનો મદ, કુલનો મદ અને વિદ્યા મદ, આ 3 મોટા છે, કારણ કે છેલ્લા સમય સુધી પણ છૂટતા નથી. બીજા નાના નાના 17 મદ બતાવ્યા છે. જુવાનીનો મદ, આમ ફાટ જુવાની થતી હોય તો વૃદ્ધ લોકો તરફ જોવું કે આપણી પણ છેવટે આ દશા થવાની છે. અંગમ ગલિતમ પલિતમ મુંડમ દશન વિહનમ જાતમ તુંડમ વૃદ્ધો યાતિ ગૃહીત્વા દંડમ તદપિન મુંચતી આશા પિંડમ. એક દિવસ કપાળે પાળી આવી જશે, મોઢામાં એકે દાંત નહીં હોય, કમર વાંકી વળી જશે, લાકડીના ટેકે ટેકે ચાલવું પડશે. શરીરમાં બળ હોય તો બળનો અભિમાન હોય. દક્ષિણમાં એક બહુ મોટા પહેલવાન થયા રામમૂર્તિ. એ શરીરના બળના જુદા જુદા પ્રયોગો કરતા. પોતાના શરીર ઉપર પાટિયા રાખીને પર હાથીને ઉભો રાખતા અને લોકો રૂપિયા ખર્ચી ટિકિટ લઈ એમના શરીરના બળનું પ્રદર્શન જોવા આવતા. એમને જ્યારે પેરાલિસિસ થઈ ગયો, શરીર કામ ન કરે, અંતિમ સમયમાં કોઈ પત્રકારે એમનો ઇન્ટરવ્યુ લીધો. પૂછ્યું કે તમારે આ જગતને કોઈ સંદેશ આપવો છે? ત્યારે એમને કહ્યું કે મારે જગતને એક જ સંદેશ આપવો છે કે પોતાના શરીરના બળ પર બહુ અભિમાન ન કરવું. એક દિવસ મારા શરીરમાં એટલી તાકાત હતી કે લોકો રૂપિયા ખર્ચીને એને જોવા માટે આવતા. આજે મારા મોઢા પર બેસેલી માખીને પણ ઉડાડી શકતો નથી. એટલે પણ મિથ્યા છે. રૂપનો અભિમાન એ પણ વૃદ્ધાવસ્થા આવતા ચાલ્યું જાય છે. પરિવારમાં 10-20 જણા હોય, આપણે બધાને સંભાળતા હોઈએ ત્યારે એનો મદ પણ થાય. ઘણીવાર આપણે કહીએ ને, જો હું છું ને એટલે તમારું ચાલે છે, હું નહીં હોઉં તો તમારું શું થશે? અરે આપણને બધાને પ્રભુ ચલાવે છે, આપણે કોઈને ચલાવી શકતા નથી. ઘરમાં વડીલો કોઈ કાર્ય કરવા માટે આપણું અનુમોદન લે ને તો પણ હમ થઈ જાય. જો મોટાઓ મને પૂછે છે, સમાજમાં સન્માન મળતું હોય એનો હમ. આવા અનેક પ્રકારના અભિમાન અને અહમ ભગવાનને ક્યારેય પણ ગમતો નથી. ભગવાન જીવના બીજા કોઈ દોષો કદાચ ચલાવી લે, પણ અહમ નામનો દોષ ભગવાન ક્યારેય પણ સહન કરતા નથી. ઇન્દ્રને સત્તાનું અભિમાન આવ્યું તો ભગવાને ગોવર્ધન ધારણ કરીને મત દૂર કર્યો છે. રાવણ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, બહુ મોટો વૈજ્ઞાનિક હતો, જ્ઞાની પુરુષ છે. દેવોને પણ વશમાં કર્યા, સમૃદ્ધ છે. છતાં એક જ દુર્ગુણ અહંકાર, એકો હમ દ્વિતીયો નસ્તી ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ. મારા જેવું સમર્થ કોઈ હતું નહીં, છે નહીં અને થશે નહીં. અને એના કારણે જેનો સર્વનાશ થયો છે. એટલે ભગવાન અહંકારને ચલાવી લેતા નથી. અને બીજું આપણી મમતા, જેને આપણે મારું મારું કહીએ છીએ. ગોસ્વામી તુલસીદાસજીનો પ્રસંગ યાદ કરો તો જ્યારે લગ્ન થયા તો યુવાનીમાં એમની પત્ની રત્નાવલી પર ખૂબ જ આસક્તિ હતી. ક્ષણ માત્ર પણ રત્નાવલી વગર રહી ના શકે. એકવાર એમની પત્નીને પિયરે જવાનો પ્રસંગ આવ્યો. તુલસીદાસજીથી એનો વિરહ સહન ના થયો. એક અંધારી તોફાની વરસાદની રાત, વીજળીના કડાકા ભડાકા થાય, પ્રગાઢ અંધકાર સર્જાયો અને તોફાની રાતમાં પત્નીને મળવા માટે ઘરમાંથી નીકળી પડ્યા. કાદવમાં પડતા આખડતા, કીચડમાં લપેટાતા નદી કિનારે આવ્યા. નદીમાં પૂર આવ્યું હતું. એક શબ તણાઈને આવી રહ્યું હતું. ક્ષણિક વીજળીનો ચમકારો થયો. પેલા શબને લાકડું સમજી નદીમાં કૂદી પડ્યા. એને પકડી મહા મુશ્કેલીએ નદી પાર કરી તરીને. જો કાગડો હોય એને દિવસે દેખાય, રાત્રે ના દેખાય. ઘુવડને રાત્રે દેખાય, દિવસે ના દેખાય. બંને અડધો અડધો સમય આંધળા બની જાય છે.
પણ જે માણસને મોહ થાય છે એને નથી દિવસે દેખાતું કે નથી રાત્રે દેખાતું, 24 કલાક આંધળો બને એને મોહાંધ કહેવાય. તુલસીદાસજીને મોહ થયો. અનેક મુશ્કેલીઓ વેઠતા પત્નીના મકાન પાસે આવ્યા. મકાનના દરવાજા બંધ હતા. બાજુમાં એક ઝાડ, અને ઝાડ પર ચડી અગાસીમાંથી મકાનમાં દાખલ થયા. અડધી રાત્રે રત્નાવલીને ઊંઘમાંથી જગાડી. રત્નાવલીને ખબર પડી કે આટલા કષ્ટોની પરવા કર્યા વગર તમે મને મળવા આવ્યા. બહુ ઠપકો આપ્યો. હાડ માસ કી દેહ તાપર જીતની પ્રીતિ, તિસ્વ આદિ જો પ્રભુ પ્રીતિ, તો અવશ્ય મિટત ભવ ભીતિ. શરીર પર તમને આટલો મોહ છે, ચામડું કાઢીને જોશો તો હાડ માંસનો લોચો ફક્ત છે, તમને ધૃણા ઉત્પન્ન થશે. અરે આ શરીરને જેટલો પ્રેમ કરો છો એના કરતા અડધો પણ જો તમે ભગવાનને કર્યો હોત ને તો ક્યાર નાય તમને ભગવાન મળી ગયા હોત. પત્નીનો સત્સંગ મળ્યો. પત્નીની આટલી વાત એમના હૃદયના તાર હલાવી નાખ્યા. ક્ષણમાં સંસારનો મોહ છૂટ્યો. પ્રભુના માર્ગે વળ્યા. રામચરિત માનસ લખ્યું અને ગોસ્વામી તુલસીદાસી થયા છે. એટલે હું અને મારું આ ભક્તિ માર્ગમાં બહુ જ મોટા બાધક છે. અને જો શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે, કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુ એ માનવીના દુઃખનું કારણ નથી, પણ આ મમતાથી આપણને મોહ થાય છે, અને મોહ એ જ માણસના દુઃખનું સૌથી મોટું કારણ બને છે. કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુ દુઃખી ન કરી શકે, પણ એમાં રહેલો મોહ દુઃખી કરે છે. એક બે ઉદાહરણ આપીને તમને સમજાવું. માનો એક મકાનમાં આપણે વર્ષોથી રહેતા હોઈએ. આજે મકાન આપણે બીજાને વેચી દીધું, દસ્તાવેજ એના નામે થઈ ગયા, રૂપિયા આપણે ગણીને લઈ લીધા. બીજે દિવસે આપણને ખબર પડે કે ગઈકાલ સુધી જે મકાનમાં આપણે રહેતા હતા આજે પડી ગયું, તો કોઈને દુઃખ થાય ખરા? થાય? હા કે ના કહી તો બોલો. તો મને ખબર પડે તમે સાંભળો છો બધા. ના થાય ને. અને કદાચ 2 દિવસ પહેલા પડી ગયું હોત તો એટેક આવી જાત. હાય હાય મારું મકાન પડી ગયું. મકાન એનું એ જ છે, પણ હવે આપણી માલિકી નથી, એટલે એમાં મોહ રહ્યો નથી. એમ દરરોજ આપણે છાપામાં કે ટીવીના સમાચારોમાં સેંકડો માણસના મરવાના સમાચાર વાંચીએ, સાંભળીએ છીએ. કોઈ દિવસ એક ટંક પણ જમવાનું આપણે છોડી દીધું ખરા કે આજે મારા દેશમાં 50 માણસ મરી ગયા, આજે મારે નથી જમવું? પણ એ મરનારના લિસ્ટમાં કોઈ એકાદ આપણો સ્વજન હોય જેના પ્રત્યે આપણી લાગણી જોડાયેલી હોય, તો પછી કોળિયો પણ મોઢામાં જતો નથી. આમ દડ દડ આંસુ વહેવા લાગે. એટલે વ્યક્તિ કે વસ્તુ દુઃખનું કારણ નથી, પણ એમાં રહેલો જે આપણો મોહ છે ને, એ દુઃખનું કારણ છે. એટલે સંસાર અહંતા મમતાત્મક હોવાથી મિથ્યા છે. અને આપણે કેવા જીવ છીએ કે જેની સાથે આત્માનો સંબંધ જોડાયેલા છે, જેનો આપણે અંશ છીએ, એને ભૂલી જઈએ છીએ. એનાથી વિખૂટા પડવાનું આપણને દુઃખ નથી. આપણી કોઈ વસ્તુ ખોવાઈ જાય ને તો દુઃખ થાય. પાકીટ પડી ગયું હોય, બધે શોધીએ. મોબાઈલ ક્યાંક ખોવાઈ જાય તો કેટલા દુઃખી થઈ જઈએ છીએ. પણ આપણા પ્રભુથી આપણે વિખૂટા પડ્યા એનું જરા પણ આપણને દુઃખ નથી. લૌકિક આસક્તિ, માયાની દિવાલને આપણે તોડી નથી શકતા, પણ પ્રભુ સાથેનો જે પ્રેમનો સંબંધ છે એને આપણે જીવ ભૂલી જઈએ છીએ. એ જ કહે છે, માયા કી દીવાલ ન તોડી હરિગુણ ગાના છોડ દિયા, ક્यों रे मूर्ख पापी मनवा, प्रेम प्रभु से तोड़